અમારું જે આવે તમે જે આવો એ અમારું કુટુંબ છે, અમે તો એ માનીએ. અમે સમજે તમે જે બધા મળવા આવો, કોઈ પણ માણસ મળવા આવે, અમે સમજે અમારું કુટુંબવાળા માણસો મળવા આવે, અમને ઘણો આનંદ થાય. દોસ્તો, અમે લોકો અત્યારે હાલ દેલવાડા ગામની અંદર છીએ અને દેલવાડા ગામની બાજુની એક સરસ મજાનું એક ધામ છે જેમનું નામ છે ગુપ્ત પ્રયાગ, અને ત્યાં એક સરસ મજાનો વૃદ્ધાશ્રમ પણ છે. કહેવાય છે કે ત્યાં ભવ્ય ભગવાનના વાસ છે. એક તો જે આપણા ઈષ્ટદેવ જેને આપણે માનીએ છીએ, જેના થકી આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે, અને બીજા છે જેની અંદર આપણે હંમેશા માટે ભગવાનને વાસ સમજતા હોય એવા વૃદ્ધાશ્રમ, એવા વૃદ્ધ મા બાપ જે અત્યારે ત્યાં રહી રહ્યા છે. શું કેવું મોટા ભાઈ? તો અહીંથી કેટલું થાય છે દેલવાડાથી? 2 કિલોમીટર. તો ચાલો દોસ્તો, અમે લોકો પહોંચવાના છીએ, તો આ એપિસોડને તમે કમ્પ્લીટલી જોજો. અત્યારે મને ગાડી અમારી ખરાબ થવાના લીધે અમે લોકો અત્યારે ભાઈને ગાડીનો સહારો લીધો અને ચાલો તો પહોંચવા જ આવ્યા. તમે જોઈ શકો છો, તો કમ્પ્લીટલી જોજો આ વિડીયો અને શેર કરજો તમારા દરેક ગ્રુપની અંદર. થેન્ક યુ સો મચ. आज हम एक बहुत ही पवित्र जगह पे आए हुए हैं जिसको गुप्त प्रयाग के नाम से जाना जाता है. इस जगह की काफ़ी एक पुरानी कहानी है जो कि काफ़ी अच्छी और सुनने जैसी है. इससे एक इतिहास जुड़ा हुआ है. कहते हैं एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ करता था. जलंधर नाम के राक्षस की उत्पत्ति जल से हुई थी. जब भगवान शिव ने अपने बाल का जटा जो है पानी में फेंका तो उससे जलंधर का जन्म हुआ था. और जलंधर एक राक्षस था. उसके गुरु शुक्राचार्य थे और राक्षस तरीके से उसको काफ़ी शिक्षा दीक्षा दी गई और काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था. तो जलंधर की एक पत्नी थी वृंदा. वृंदा राक्षस कुल में होने के बावजूद भी काफ़ी प्रतिव्रता थी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी. वो प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती थी. तो जब जलंधर देवताओं से युद्ध करने गया तो वृंदा ने एक व्रत रखा, कर्ण रखा कि जब तक आप युद्ध से सही सलामत नहीं आते हैं तो मैं आपकी पूजा करती रहूँगी, भगवान विष्णु की पूजा करती रहूँगी. जिस वजह से जलंधर अजय हो गया. उसे हराना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था और सारे ईश्वर मिलके भी, सारे देवता मिलके भी उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे थे, हरा नहीं पाए थे. फिर सभी जो देवता थे वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि इस समस्या का कोई निवारण नहीं. तो भगवान विष्णु जलंधर का वेश बना के देवी वृंदा के पास पहुँचे और वृंदा अपने पति को देखते ही तपस्या से उठ गई और जाके उनके चरण स्पर्श किए. जो कि वृंदा काफ़ी प्रतिव्रता थी और कभी किसी दूसरे पुरुष का उसने चरण स्पर्श नहीं किया था. तो भगवान के चरण स्पर्श के बाद उसका धर्म जो है सो भ्रष्ट हो गया और उसी क्षण भगवान के सुदर्शन चक्र से जलंधर का मृत्यु हो गया और उसका सर वृंदा के सामने आया, जिससे वृंदा काफ़ी कुपित हुई और भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओगे. और भगवान उसी क्षण पत्थर के बन गए. फिर देवताओं में काफ़ी कोहराम मच गया कि भगवान के बिना सृष्टि कैसे चलेगी. तो फिर सारे देवता ब्रह्मा जी, भगवान शिव और सभी देवता वृंदा के पास पहुँचे और उन्हें से निवेदन किया. तो वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और भगवान विष्णु वापस से अपने रूप में आ गए. तो फिर उसके बाद वृंदा ने अपने आप को अपने पति के साथ सतीत्व कर लिया और सती हो गई अपने पति के साथ. और जो उसके राख था उससे एक पौधा निकला जिसको भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वृंदा को वरदान दिया कि ये तुलसी हमेशा मेरे प्रसाद के साथ उपयोग किया जाएगा. तुलसी के बगैर मेरे प्रसाद का कोई महत्व नहीं रहेगा. और भगवान ने अपने पत्थर रूप को स्वीकार भी किया और उसको शालिग्राम भगवान के नाम से जाना जाता है. कार्तिक महीने में देवउठान एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है और उसको काफ़ी महत्व है उस दिन का. तो इस जगह की वो खासियत है. और यहाँ पे जब भगवान विष्णु आए थे इस प्रयोजन के लिए तो वो यहाँ पे रुके थे. इस जगह पे उन्होंने निवास किया था, हाँ, गुप्त रूप से निवास किया था. और यहाँ पे जब ब्रह्मा जी आए थे तो उन्होंने अपने कमंडल से यहाँ पे एक प्रयाग प्रकट किया. मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का यहाँ पे उन्होंने एक गुप्त प्रयाग के नाम से इसलिए इसको जाना जाता है. जैसे प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, उसी प्रकार यहाँ पे एक
गुप्त प्रयाग है। तो लोग यहाँ पे पिंडदान करने भी आते हैं। यहाँ पे अलग अलग कुंड बना हुआ है, ब्रह्म कुंड बना है, विष्णु कुंड है, रुद्र कुंड है। तो लोग आके यहाँ पे पिंडदान भी करते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोग भी कभी आए यहाँ पे तो इस जगह पे आप आशीर्वाद प्राप्त करें। काफ़ी सुकून की जगह है। यहाँ पास में एक वृद्धाश्रम भी है जो कि बहुत ही अच्छा वृद्धाश्रम है। वहाँ वृद्धों को सारी सुविधा दी जाती है। तो भगवान के साथ साथ जीवित भगवान भी यहाँ पे निवास करते हैं। तो इस जगह पे आए तो ज़रूर इस जगह की मुलाकात लें। जय श्री कृष्ण। पसीना થઈ ગયા ભાઈ। જય શ્રી કૃષ્ણ। શું નામ છે માડી તમારું? કોણ છે? અમે તમને મળવા આવ્યા છીએ, તમારા દીકરાઓ છીએ। હે બાપા, હા। મારા દીકરા આ ચોકી રાખે બાપા। તમને ક્યાંથી આવું માં? અમે સુરતથી આવીએ છીએ માડી। સુરતથી? હા। ઓહો, કેટલા દીકરા બાપા બધાને? અમે 4। સારું, 4 ના 24 થાય। ખૂબ કમાઈ આપણે તમને સુખી રાખે, સુખી દો। કેમ છે તમારી તબિયત? તબિયત તો સારી રહેશે ને તમારી? તબિયત બાપા સારી રહેશે। દીકરો 7 વર્ષનો હતો, દીકરી 2 વર્ષની। 10 વર્ષ પડી ગયા હતા। ખંડવાળા 5 વર્ષ હાજર, 5 વર્ષ બાંધો હુમલો આવ્યો ને મરી ગયા। 20 વર્ષ 40 વર્ષ થયા બાપા। તો અત્યારે કોઈ દીકરો આધાર 20 વર્ષ થઈને મરી ગયો। 40 વર્ષ થયા। તમે બધા મારા દીકરા બસ માડી સુખી રાખે બાપા। અત્યારે અહીંયા કેટલા ટાઈમથી રહો છો તમે? આ મગફળી આ કોક નાખી ગયો અહીંયા। નહીં નહીં, આ તમારું જ ઘર છે ને? તાવ આવે, ભગવાન લઈ જાય તો સારું, મરી જાઉં તો હું છૂટી જાઉં। નહીં નહીં, બસ માડી। સહન નથી થતું। છે માડી? સારું છે ને? મને 13 વર્ષ પૂરા થયા, 14મું વર્ષ ચાલુ। હું મારા ઘરવાળા 2 જણા અહીં છીએ। સમજ્યા? મારી ઉંમર છે 84 વર્ષની ઉંમર છે મારી। મારા ઘરવાળા છે 75 વર્ષની ઉંમર છે। એટલે લુવાણા છે, જ્ઞાતિ અમે લુવાણા છીએ। તો તમારા દીકરા સંતાન કોઈ નથી દાદા? તમારા સંતાન કે કોઈ નથી? પરિવાર મારી દીકરી એક છે, એ વડોદરા છે, સમજ્યા ને? અને મારો દીકરો છે એ કલ્યાણ છે, સમજ્યા ને? એ કોઈ અહીંયા આવતો નથી કાંઈ કોઈ, સમજ્યા ને? 13 વર્ષમાં એક જ વાર આવ્યો તો એ સવારે આવ્યો, સાંજના હોય ગયો બસ। 1 રૂપિયાનો મની ઓર્ડર ને કોઈ પૂછવું નહીં કે તારી તબિયત કેમ છે, શું છે, તમારે શું જોઈએ છે, શું નથી જોતું, પૂરું। મારું જે આવે, તમે જે આવો એ અમારું કુટુંબ છે, અમે તો એ માનીએ। અમે સમજે તમે જે બધા મળવા આવો, કોઈ પણ માણસ મળવા આવે, અમે સમજે અમારું કુટુંબવાળા માણસો મળવા આવે, ના ના, અમને ઘણો આનંદ થાય। બસ દાદા, અમને આશીર્વાદ આપજો। બસ આશીર્વાદ એક વસ્તુ છે, એક વસ્તુ છે ને કે દુનિયામાં કહેવત છે કે તીરથ ઘણા છે, પણ જે તીરથ છે ને મા બાપના પગમાં છે। ના ના, તમારે જો ગણપતિનો એક તમને ખ્યાલ હોય તો શંકર ભગવાન જે હતા અને કાર્તિક સ્વામી હતા અને ગણપતિ દાદા હતા, 2 જણા કીધું કે શંકર મહારાજ તમારા ખોળામાં બેસવાનું છે, કે જે દુનિયાની પરિક્રમા કરીને પહેલો આવશે એ મારા ખોળામાં બેસશે। તો કાર્તિક સ્વામીનું જે હતું ને એનું આસન ઉડવાનું એનો તો મયુર મોર હતો એનો, અને આ ગણપતિ દાદા એનો તો ઉંદર હતો, સમજ્યા? એનો સવાર એક ઉંદર ઉપર કે હું કેમ પહોંચી ગઈ। પછી એણે વિચાર કર્યો કે મા બાપ સિવાય કોઈ વસ્તુ, મા બાપના ચરણમાં આખી દુનિયા છે કે। પછી ગણપતિ દાદા શંકર પાર્વતીને 7 પરીક્ષણા કરી તો ત્યારે શંકર ભગવાન કે તું મારા ખોળા બેસવાના લાયક છો। કાર્તિક સ્વામી આવ્યા, કેમ બેહાડ્યો? તો કે જે બેહાડ્યો બરોબર બેહાડ। પછી વાત કરી, કાર્તિક સ્વામીએ ગણપતિ દાદાને પ્રાર્થના કરી કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, પ્રાર્થના હું જે કરવું જોઈએ મારે કરવું જોઈએ તમે કર્યું, સમજ્યા? આવું વાત છે। ના ના, બિલકુલ મૌલવી સાહેબ આવ્યા તમારે, સમજ્યા ને? ઓલા યા હુસેન હો ને તાજિયામાં,
એ આવ્યા હતા કે બધા તીરથ છે કે એની ના નથી કે આ તમારે છે જે આસ્થા જહાજ કરવા હોય જાઓ છે. ગમે ને જાઓ, પણ મા બાપને ચરણોની અંદર જે તીરથ છે એના જેવા કોઈ તીરથ નથી કે એની સેવા જેટલી કરશો એટલી ઓછી છે. ના ના બિલકુલ અને ગટપણના માણસો જે છે કુટુંબની અંદર ઘરની અંદર આપણે બાનારૂપ છે. બાનારૂપ કે તો ભલે આપણે એને માનતા હોય ન માનતા હોય, પણ કોકને 5 પૈસા દેવા હોય તો આપણે મારા બાપાને પૂછી જાવ, એ કહેશે તો હું તમને આપીશ. ના ના બિલકુલ બાનારૂપ છે એ વસ્તુ. કેમ છો? મજા આવો અમારી તમે દયાથી. हमारी दया थी नहीं, हम तुम्हारी दया थी એમ છે. શું નામ છે માડી તમારું? મારું નામ ગંગામાં ભાઈ મકવાણા. આયર. આયર છો? હા, કેટલા ટાઈમથી રહો છો આ વૃદ્ધાશ્રમમાં? બરાબર દીધું. 1 વર્ષ થયું. મારા દીકરા હતા ને બે ઓફ થઈ ગયા. બરોબર. ને દીકરા છે હારા છે, સુખી રે. આગળ આવ્યો હતો ને તું ન હાસે ને કાંઈ નહીં, મને ભગવાન હાસવા વાળો છે. ના ના કોઈ બસ હે સાચી વાત કીધી માડી તમે. કોઈ કહું હું તારી પ્રાર્થના કરું, ખોડિયાર માને કહું મારા દીકરાની ચડતી કળા રાખે, એને જાજી જિંદગી દે, એના ધંધામાં બરકત દે. આખી ધૂન ગાવું સવારમાં 1 કલાક. અમારા દીકરા દીકરી શોખમાં એક બાટકો રોટલો ખાવાનો હોય બરાબર. સાચી વાત. भगवान की भजन करो यहाँ જે स्वर्ग जेवा રાજા जगह ભલે છે. ખાલી ભગવાનના નામ લઈએ, ભગવાનના નામ લઈ આવડે બસ. અમે લોકો દાદા સુરતથી આવીએ છીએ અને આજે આ આશ્રમની અમે મુલાકાત લીધી અને આજે તમારા આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યા છીએ. ભગવાનના આશીર્વાદ આપો. કેમ છો? કેમ છો? બહુ હારી છે, બહુ સરસ છે. તબિયત સારી છે ને? તબિયત સારી છે. અને આજે ડૉક્ટરો આવી ગયા, અમને દવા ગોળી આપી, બહુ સારું છે અને બહુ સુવિધા સારી છે. ચાલો ધ્યાન રાખજો તમારા. તો દોસ્તો તમે લોકો આગળ જોયું તે મુજબ કે અમે લોકો અત્યારે હાલ ગુપ્ત પ્રયાગ દેલવાડા એક આશ્રમ છે, વૃદ્ધાશ્રમ, જેનું નામ છે દાદાજીનો આશ્રમ. અને ખૂબ સરસ રીતે અહીંની સેવા પ્રવૃત્તિ તમે આગળ જોયું કે એટલા સરસ રીતે દાદા અને દાદી રહી રહ્યા છે. જો કે વૃદ્ધાશ્રમ આપણે બધા લોકો જાણીએ છીએ કે આપણે આપણા મા બાપની સેવા કરવી જ જોઈએ અને એ આપણી એક ફરજ છે અને ભગવાનથી પણ વિશેષ જેમનું સ્થાન કહેવું જોઈએ એ આપણા મા બાપ છે. તો આજે આ એપિસોડની અંદર એક જ વસ્તુ તમને બતાવવા માગીએ છીએ કે કોઈ પણ સ્થિતિ હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, કદાચ જે વૃદ્ધો અહીંયા રહી રહ્યા છે કશે ને કશે એમના આગળ પાછળ કોઈ વ્યક્તિ ના હોવાના લીધે જ એ લોકો અહીંયા રહી રહ્યા છે અને અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ લેવામાં નથી આવતો. બિલકુલ ફ્રીમાં દરેક પ્રકારની અહીંયા સુવિધા આપવામાં આવે છે. બસ એ જ વસ્તુ સમજાવવા માગીએ છીએ કે આપણા મા બાપની આપણે સેવા કરવી જોઈએ અને એવી જગ્યાએ આપણે સપોર્ટરૂપ થવું જોઈએ કે જે માનવ સેવા કરી રહ્યા છે અને જે આ સમયની અંદર એક માણસ છે તો માણસને આપણે કામ લાગી રહ્યા છે તેવા તમામ દરેક લોકો, સંસ્થા હોય, કોઈ ગવર્મેન્ટ એવી સુવિધાઓ હોય અથવા કોઈ પણ પ્રકારની એવી મિત્ર મંડળ હોય તો બિલકુલ અમારો એક જ પ્રયત્ન છે કે માણસ છે તો માણસની મદદ કરીએ. બાકી તો અમારી ટીમ પણ સાથે છે, તરુણભાઈ, નરેશભાઈ અને અમારા ખાસ મિત્ર સંજીવભાઈ, પછી દુલાભાઈ જે સિમરના અત્યારે ખાસ તે રહેવાસી છે. તો શું કહેશો તરુણભાઈ બીજું? बस काफ़ी पवित्र जगह है और कहते हैं कभी भी आप यहाँ पे आओ तो इस जगह की मुलाकात लो. और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पे दोनों तरह के भगवान विराजते हैं. एक तो जो भगवान का मंदिर है जिसको क्या बोलते हैं भाई, गुप्त गुप्त प्रयाग नाम से ये स्थान है जो कि बहुत ही पवित्र और काफ़ी प्राचीन मान्यता है इस जगह की. दूसरा यहाँ पे वृद्धा आश्रम है. तो दूसरे जो साक्षात भगवान हैं जो कि बुजुर्गों में निवास करते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं. तो दोनों तरह के भगवान के आपको यहाँ पे दर्शन होंगे. तो कभी भी यहाँ पे आए तो ज़रूर यहाँ की मुलाकात लें. બિલકુલ બિલકુલ. અને ચાલો દોસ્તો, તો તમે બસ આ એપિસોડના માધ્યમથી જે પણ તમને માહિતી આપવાની કોશિશ કરી છે તો તમે પણ આ આશ્રમ પર આવીને વૃદ્ધોની તમે સેવા કરી શકો છો. આજુબાજુના ગામડા વિસ્તાર, ઘણા બધા તાલુકા વિસ્તાર પણ છે. ઉના તાલુકો છે, સોમનાથ છે, ગીર, જુનાગઢ છે. તો
તો બિલકુલથી અહીંયા પધારજો, આશ્રમની મુલાકાત લેજો. અને સાહેબે વાત કરી આપણને કે ભગવાનનું પણ અહીંયા પવિત્ર સ્થાન છે, તો એમના પણ દર્શન કરજો. આજે અમને મોકો મળ્યો છે તો તમારી સુધી આ બતાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો બસ આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી બીજા લોકોને પણ આ માહિતીની ખબર પડે અને આવી જ રીતે પ્રેમ સપોર્ટ આપતા રહેજો. ફરીથી મળીશું આવતીકાલે સાંજે 5:30 વાગે. ત્યાં સુધી મળીએ નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.